चर्नित्वम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः तामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नौ अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः ओम शांति शांति शान्तिः देवताभ्यो नमः ओम स्थान देवताभ्यो नमः ओम कुल देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः एतत् कर्म प्रधान देवता प्रधान संग्रामे संगतैते वा विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अवीक्षितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम् एषा मृदिस्तो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेङ्ग्रियुगं स्मरामि संबोधकानां परिपालकानां जितेन्द्रियाणां च तपोधनानां देशे च राष्ट्रे च कुले च रत्नां करोतु शान्तिं भगवान् गणेशः गजानन पद्मार्कं गजाननं अहर्निशम् अनेकदन्तं
ત્રણ વખત તમે લગાડો. ઓમ દીર્ઘા નાગા નત્યો ગત્રિયુતુમેના માણેના પુણ્ય પુણ્યાહમ દેર્ઘમયતામ માયે સ્વાહા. પાણીની ચમચમરીતા ચોરદાસભાઈ અનેન પંચો પુણ્યા પંચવાક્યે પુણ્યા સર્વહૂતાતમ પ્રેરમ જગદાજ્યમ પશુ સંસક્રે વાયવ્યા નાદન્યા ગ્રામ્યાસ્તજે મહામહ્યમ મહાવિષ્ણવે નમઃ કરાવી. સત્યનારાયણાય નમઃ. દધ્નાશ્નપયામિ બે વખત જલ ચડાવવાનું. સ્વાહા. ઓમ ઘૃતસ્નાનમ સમર્પયામિ. ઘૃતસ્નાનાંતે શુદ્ધોદકસ્નાનમ શુદ્ધજલાચમનમ સમર્પયામિ. ઓમ અપાકુરુષમુદ્વય સગું સૂર્જે સંદગું સમાહિતમ અપાકુરુષમ રસ્મગુણાંતમુદ્રમ एकदन्तं उपास्महे. अगजानन पद्मार्कं गजाननं अहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तं उपास्महे. एकदन्तं उपास्महे. विमुच्यते. नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे. ओम चढ़ाओ. ओम विश्वस्मै नमः. ओम विष्णवे. ओम मुगियाय नमः. पुरुषाय नमः. साक्षिणे नमः. ओम क्षेत्रज्ञाय नमः. भद्रे नमः. प्रभवाय नमः. ओम प्रभवे नमः. ईश्वराय नमः. स्वयंभुवे नमः. ओम संभवे नमः. आदित्याय नमः. सवीराय नमः. ध्रुवाय नमः. अग्राह्याय नमः. शाश्वताय नमः. ओम कृष्णाय नमः. लोहिताक्षाय नमः. प्रतर्दनाय नमः. प्रभुताय नमः. ओम त्रिककुब्धाम्ने नमः. पवित्राय नमः. मंगलाय नमः. परस्मै नमः. ओम ईशानाय नमः. प्राणदाय नमः. प्राणाय नमः. दृष्टाय नमः. ओम श्रेष्ठाय नमः. प्रजापतये नमः. ओम हिरण्यगर्भाय नमः. भूगर्भाय नमः. माधवाय नमः. ओम मधुसूदनाय नमः. ईश्वराय नमः. विक्रमिणे नमः. ओम धन्विने नमः. मेधाविने नमः. विक्रमाय नमः. ओम सिद्धये नमः. सर्वादये नमः. ओम अच्युताय नमः. वृषाकपये नमः. अभयात्मने नमः. प्रवे नमः. विश्वयोनये नमः. शुचिश्रवसे नमः. ओम अमृताय नमः. शाश्वतस्थानवे नमः. ओम वरारोहाय नमः. महातपसे नमः. सर्वगाय नमः. नमः. विश्वयोनये नमः. पुनर्वसवे नमः. उपेन्द्राय नमः. ओम वामनाय नमः. प्रांशवे नमः. अमोघाय नमः. सुतये नमः. मूर्जिताय नमः. ओम अतेन्द्राय नमः. संग्रहाय नमः. सर्गाय नमः. धृतात्मने नमः. ओम नियमाय नमः. यमाय नमः. वैद्याय नमः. वैद्याय नमः. सदायोगिने नमः. ओम वेदग्ने नमः. माधवाय नमः. मधवे नमः. ओम अतेन्द्रियाय नमः. महामायाय नमः. महोत्साहाय नमः. ओम महाबलाय नमः. महाबुद्धये नमः. महावीर्याय नमः. ओम महाशक्तये नमः. नमः. सतांगतये नमः. मनिरुद्धाय नमः. सुरानन्दाय नमः. ओम प्रजापतये नमः. अपमृत्यवे नमः. ओम सधाम्ने नमः. सत्याय नमः. सत्यपराक्रमाय नमः. निमिषाय नमः. अनिमिषाय नमः. ओम श्रग्विणे नमः. वाजाय नमः. नेत्रे नमः. ओम समीरणाय नमः. सहस्रमूर्तने नमः. विश्वात्मने नमः. ओम सहस्राक्षाय नमः. सहस्रपदे नमः. आवर्तनाश्वराय नमः. औषधाय नमः. जगतसेतवे नमः. ओम सत्यधर्मपराक्रमाय नमः. भूतभविवोन्नाथाय नमः. पवनाय नमः. ओम पावनाय नमः. मंडलाय नमः. कामघने नमः. ओम शिखंडिने नमः. नहुषाय नमः. वृषाय नमः. क्रोधघने नमः. क्रोधकृत्कर्त्रे नमः. ओम अनुकूलाय नमः. ओम शतावर्ताय नमः. पद्मिने नमः. पद्मनिवेक्षणाय नमः. ओम पद्मनाभाय नमः. अरविन्दाक्षाय नमः. पद्मगर्भाय नमः. ओम शरीरभृते नमः. महर्दये नमः. नन्दनवानाम् अवदन् पौरुखं पशुम्. ओम कलिंगकोशान्तकसंयुतानि गंभीरनारंगसमन्वितानि पाणी चढ़ावी देवा. विशेषार्घ्यं समर्पयामि. एमां पण चढ़ावे छे. એ પાણી ભગવાન ઉપર છાંટી દો. નવે તત્પશ્ચાત સશંખચક્રમ સકિરીટકુંડલમ સપીતવસ્ત્રમ સરસીરુહે સૂચન કે ભગવાન સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા શરૂ થશે. એટલે કથા સાંભળવા માટે થઈને અહીંયા મારી સામે બધા આવો. નીચે બેસો, ભાવે નીચે બેસો, ખુરશી ઉપર બેસો. કથા સાંભળવા માટે થઈ આપની ઉપસ્થિતિ આવશ્યક છે. ગો બ્રાહ્મણ હિતાય ચ જગત હિતાય કૃષ્ણાય ગોવિંદાય નમો નમઃ.
ઓમ સસંઘચક્રમ સકરેટકુંડલમ સપેતવસ્ત્રમ સરસેરુહેક્ષણમ સંહારવક્ષસ્થલકૌસ્તુભશ્રિયમ નમામિ વિષ્ણું શિરસા ચતુર્ભુજમ. સત્યનારાયણ ભગવાનની કથાનો પ્રારંભ થાય છે તો એકાગ્ર ચિત્તથી કાન દઈ સાંભળવા તમને સૂચન છે. ભગવાનનું નામ છે સત્યનારાયણ. સત્યનારાયણ એટલે કે કાયમી, એનો કોઈ દી નાશ નથી, એ અવિનાશી છે. એ સત્યનારાયણ ભગવાન છે. અને અવિનાશીનું શરણું આપણે લઈએ તો આપણે પણ નાશ પામતા નથી, આપણે પણ અમર થઈ જાય. ઘણા સંતો, ભક્તો, મહાપુરુષો, યોદ્ધાઓ, વીરાઓ અમર થઈ ગયા અને ભગવાનનો આશ્રય કર્યો. એટલા માટે આજે પણ એનું નામ બોલાય છે, આપ સૌ જાણો છો. આ સ્કંદ પુરાણમાં વેદવ્યાસજીના જે 18 પુરાણો છે એમાંનું એક છે મોટામાં મોટું સ્કંદ પુરાણ. આ સ્કંદ પુરાણમાં ભગવાનની કથાના આ 5 અધ્યાયો છે, એ આપણે હવે સાંભળવાના છે. યુપીમાં નૈમિષારણ્ય નામનું તીર્થ છે. ત્યાં 88,000 ઋષિમુનિઓ ભેગા થયા અને 88,000 ઋષિમુનિઓ ભેગા થઈ સુતજી નામના જે પુરાણી હતા, ઇતિહાસના જે જ્ઞાતા હતા, એમને પ્રશ્ન પૂછવા લાગ્યા કે વ્રતે ન તપસા કિમ વા પ્રાપ્યતે વાંછિતમ ફલમ તત્સર્વં શ્રોતુમ ઇચ્છામઃ કથયસ્વ મહામુને. કે મહામુનિ, કોઈ એવું વ્રત હોય, કોઈ એવું તપ હોય જે કરવાથી મનુષ્યની દરેક જાતની મનોકામના પૂર્ણ થઈ જાય, એવું કોઈ વ્રત કે એવું કોઈ તપ એ આપ અમોને કહો. જો જીવનમાં સફળતા મેળવવા માટે આ 2 વસ્તુ બહુ જરૂરી છે. તમારા નસીબમાં હોય કે ના હોય, ભાગ્યમાં હોય કે ના હોય, પણ આ 2 વસ્તુ તમે પકડો ને તો તમારા નસીબમાં ના હોય તો એ થઈ જાય. એક છે વ્રત અને બીજું છે તપ. વ્રત અને તપમાં એટલી શક્તિ છે કે આપણા નસીબમાં ન હોય એ પણ આપણને આપે છે. વ્રત અને તપ આપણા નસીબમાં ના હોય, ભાગ્યમાં ના હોય, છતાં પણ એ મેળવી આપે છે. એટલા માટે પહેલાના જમાનામાં ઋષિમુનિઓ, રાજાઓ, મહારાજાઓ ઉગ્ર તપશ્ચર્યા કરતા, કઠિન વ્રતોનું આચરણ કરતા. તો હવે વ્રત કોને કહેવું, તપ કોને કહેવું? આપણે વ્રત એટલે એમ માનીએ કે આજે જન્માષ્ટમીનું વ્રત છે, એકાદશીનું વ્રત છે, પણ માત્ર એ જ વ્રત નથી. વ્રત એટલે કે બંધન, કે જ્યાં સુધી આટલું ન કરી લઉં ત્યાં સુધી મારે પાણી પીવું નથી, જ્યાં સુધી આટલું કામ ન કરી લઉં ત્યાં સુધી મારે ચા પીવી નથી, જ્યાં સુધી હું આટલું કામ ન કરી લઉં ત્યાં સુધી મારે જમવું નથી કે શું. એની સફળતા ન મળે ત્યાં સુધી કામ મૂકવાનું નહીં, એમાં હારી જવાનું નહીં, નાસી જવાનું. 6 મહિના થઈ ગયા, હજી મને કઈ સફળતા મળતી નથી, એટલા માટે પારણું નહીં કરી લેવાનું, મૂકી નહીં દેવાનું. તપ ધીરજ માંગે છે. વેપારીઓ વેપાર કરતા, ધંધો હાલતો નહીં, 6 મહિનામાં નાસીપાસ થઈ જતા, ત્યારે એના વડવાઓ કહેતા કે ભાઈ હજી 6 મહિના જ થયા છે, હજી ગાદી તપાવો, તમારી ગાદી તપી નથી. ગાદી તપશે ને, ગરમી થશે ને એટલે કામ ધંધો તમારો બહુ હાલશે, તમારો બિઝનેસ બહુ હાલશે. એટલા માટે કોઈ પણ કાર્યમાં ધીરજ હોવી બહુ આવશ્યક છે. ધીરજ જેનામાં ના હોય ને એ સફળતા મેળવી શકે નહીં, સફળતા સુધી પહોંચીને પણ પાછો પડે. એટલા માટે જીવનમાં ધીરજ, આપણા વડીલો કહેતા કે ધીરજના ફળ મીઠા હોય. સુતજી મહારાજે એમને જવાબ આપ્યો કે અત્યારે સત્ય સ્વરૂપ જે ભગવાન છે એની જ તમને વાત કરું. તમે જેવો મને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે આવો જ પ્રશ્ન દેવર્ષિ નારદજીએ ભગવાનને પૂછેલો. અને ભગવાનને શું પ્રશ્ન પૂછ્યો? તો કહેવાયું કે દેવર્ષિ નારદજી બધી જગ્યાએ જઈ શકે છે, બધા લોકોમાં જઈ શકે છે. આ મૃત્યુ લોક છે, અહીંયા જન્મે એનો મૃત્યુ થાય, એટલા માટે આ લોકનું નામ મૃત્યુ લોક આપ્યું છે. ઉપર આની ઉપર 6 લોકો છે: જનલોક, ભૂરલોક, ભુવરલોક, સ્વર્ગલોક, મહારલોક, જનલોક અને તપોલોક. ઉપર 6 લોક છે, નીચે 7 પાતાળો છે. આ બધા થઈને 14 ભુવન થયા, 14 લોક. નારદજી આ બધા લોકોમાં જઈ શકે છે, એને ક્યાંય જવા માટે વિજા લેવી પડતી નથી. બેરોક ટોક નારદજીને બધા લોકોમાં, 14 ભુવનમાં જેના ઘરે જવું હોય, જેના મહેલમાં જવું હોય, બધી નારદજીને છૂટ છે. આવા નારદજી ફરતા ફરતા ક્યાં આવ્યા? અહીંયા આવ્યા, આપણે મૃત્યુ લોકમાં. આ દુનિયાને મૃત્યુ લોક કહેવાય.
શા માટે મૃત્યુલોક કહેવાય? તો કે અહીંયા જેનો જન્મ થાય ને એનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, મરવું જ પડે. પછી કોઈ પણ અંબાણી હોય તો એને મરવું પડે. કોઈ અમરપટો લખાવીને આવ્યા નથી. આયે હે સો જાયંગે રાજા રંગ ફકીર, કૈત કે સિંહાસન ચડે ગયે, કૈત કે બંધ ગયે જમજે. એટલા માટે આ દુનિયાનું નામ છે મૃત્યુલોક. હવે આ જે મૃત્યુલોક છે એમાં નારદજી આવ્યું. નારદજીએ જોયું કે બધા લોકો પરેશાન છે, દુઃખી છે, કોઈને કોઈ વાતની શાંતિ નથી, અસંતોષ બધાનામાં છે. તો એવા નારદજીએ પૂછ્યું કે તમને કઈ કઈ વાતનો, બધાને પૂછ્યું તો બધાને કોઈ કોઈ વાતનો અસંતોષ. કોઈ કે મારે ઘરનો મકાન નથી, કોઈ કે મારે સગાઈ થતી નથી, કોઈ કે લગ્ન થયા 10 વર્ષથી આજે કોઈ સંતાન નથી, કોઈ કે સંતાન છે પણ એની પાછી સગાઈ થતી નથી, ભણવામાં છોકરા ધ્યાન દેતા નથી. આ સંસાર છે ને સમસ્યાઓથી ભરેલો છે. કોઈને પૂરેપૂરું સુખ આ સંસારમાં મળે નહીં, અપેક્ષા પણ ન રખાય એ બધી વાતે મને સુખ મળે. એની પાસે ખાવાનું બહુ છે, 56 ભોગ રોજ ખાઈ શકે છે, પણ એને બીમારી ભગવાને આપી, કીધું આટલું જ ખાવાનું, આ બધું નહીં ખાવાનું, મિષ્ટાન નહીં ખાવાનું. અને જેની પાસે ખાવાની શક્તિ છે, જે પચાવી શકે છે, એને ભગવાને ખાવાનું નથી આપ્યું. આવી આ દુનિયા છે, સમસ્યાઓનું ઘર એટલે કે આ સંસાર છે. અને આવા સંસારમાં બધા લોકો નારદજીએ પરેશાન જોયા, બધા દુઃખી જોયા. નારદજી સંત છે. સંત એને કહેવાય કે બીજાનું દુઃખ જોઈ અને પોતે દુઃખી થાય, એને કહેવાય સંત. સંતના કોઈ કપડા નથી હોતા કે ભગવા કપડા પહેરે એ સંત, દાઢી બાલ વધારે, જટા વધારે એ સંત, પગમાં પાદુકા લાકડાની પહેરે એ સંત, ગળામાં રુદ્રાક્ષની માળા પહેરે એવું સંતના કઈ પહેરવેશ બતાવ્યો નથી. સંતનો કોઈ યુનિફોર્મ નથી. સંત એક આપણી માનસિકતા, આપણે આપણી જાતને ઘસી નાખીએ તો આપણે સાધુ છીએ. સાધુ એને કહેવાય કે જે બીજાના કાર્યોને સફળ કરે, સિદ્ધ કરે, બીજાને કામ આવે, એનું નામ છે સાધુ. અને બીજા માટે થઈને જે દુઃખી થાય, બીજાના માટે થઈને રાતનો ઉજાગરો કરે, એનું નામ છે સંત. તો નારદજી સંત છે. આ તમામ સંસારીઓના દુઃખને જોઈ નારદજી દ્રવીભૂત થઈ ગયા. એમને દુઃખ થયું કે સંસારમાં આટલી બધી વિપત્તિઓ કેમ, આટલા બધા કષ્ટો કેમ, આટલી બધી અગવડો કેમ? આ બધાની તમામની અવગડ તો ભગવાન નારાયણ દૂર કરી શકે છે. એટલા માટે નારદજી ભગવાનના વૈકુંઠ ધામમાં આવ્યા અને ત્યાં આવી ભગવાનના સ્વરૂપના દર્શન કર્યા. ભગવાન નારાયણનું સ્વરૂપ કેવું છે કે તત્ર નારાયણમ દેવમ ચક્ર ગદા પદ્મ વનમાલા વિભૂષિતમ. ભગવાનનું સુંદર રૂપ છે. એ ભગવાન કહે છે કે ભગવાને પીળું પીતાંબર આવું પહેર્યું છે. ભગવાનના 4 હાથ છે. 4 હાથોમાં ભગવાને શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ એ ધારણ કરેલા છે. એવું ભગવાનનું સુંદર રૂપ જોઈ નારદજીએ ભગવાનને સ્તુતિ કરી છે. ભગવાન વિષ્ણુને નારાયણને સ્તુતિ બહુ પ્રિય છે. સ્તુતિ એટલે વખાણ. ભગવાનના વખાણ, ભગવાનની સ્તુતિ શરૂ કરી કે આદિ મધ્યાંત હીનાય નિર્ગુણાય ગુણાત્મને સર્વેષામ આદિભૂતાય ભક્તાનામાર્તિનાશિને. જે ભગવાન આદિ એટલે જન્મથી રહિત છે, એનો કોઈ મધ્ય પણ નથી, એનો કોઈ અંત પણ નથી. જે આદિ મધ્ય અને અંતથી રહિત છે, જે નિર્ગુણ નિરાકાર પણ છે અને સગુણ સાકાર પણ છે. અને એ પછી જે ભક્તોના દુઃખોને ટાળવા વાળા છે એવા ભગવાન નારાયણને મારા નમસ્કાર. ભગવાનની સ્તુતિ કરી. ભગવાનનું ધ્યાન નારદજી પ્રતિ ગયું અને કીધું દેવર્ષિ આપ આવ્યા, આપનું સ્વાગત છે વૈકુંઠ લોકમાં. આપ કયા હેતુથી આવ્યા છો? પણ તમે પરેશાન દેખાવો છો, કોઈ લોકહિતની કામનાથી જ તમે આવ્યા લાગો છો. કહો આપનું આગમન શા માટે, હું તમારી શું મદદ કરું? નારદજીએ કીધું કે મૃત્યુ લોકમાં ગયો પણ બધા લોકો પરેશાન. કોઈને મકાન નથી, કોઈને સગાઈ થતી નથી, કોઈના લગ્ન થતા નથી, કોઈને દીકરા ભણવામાં ધ્યાન દેતા નથી, એ ઉપાધિ છે. કોઈની સગાઈ નથી થતી. બધા લોકોના ઘરમાં કાંઈ ને કાંઈ સમસ્યા છે, કાંઈક ને કાંઈક કમી અગવડ છે.
તો આ બધા અગવડને કારણે કોઈ પ્રસન્ન ચિત્ત નથી, કોઈ રાજી નથી. આ બધાને પ્રસન્નતા કેમ મળે, રાજીપો કેમ મળે, સુખ કેમ મળે, એનો ઉપાય હું આપને પૂછવા જોવા માંગતા હોવ તો તમે જાઓ અને સત્યનો પ્રકાશ કરો, સત્યનો પ્રચાર કરો. જો સાચો માણસ હશે ને એની પાસે કાંઈ નહીં હોય ને તો એ રાજી હશે. ખોટા માણસ પાસે અબજો રૂપિયા હશે ને પણ અંદરથી એ પ્રસન્ન નહીં હોય, અંદરથી રાજી નહીં હોય. એના જીવનમાં સત્ય છે, એની પાસે કાંઈ પણ ન હોય છતાં પણ એ આનંદમાં હોય, એ રાજીપામાં. એટલા માટે આપણે ત્યાં સંતો રાજી, સાધુઓ રાજી. ભજનમાં આવ્યું, જો આનંદ સંત ફકીર કરે તો આનંદ નાહી અમીરી में, જો આનંદ સંત ફકીર કરે. અને બધા પરેશાન છે. કીધું સત્યનો આશ્રય કરવો કલયુગમાં બહુ કઠિન છે. સાચું બોલવું, સાચું વર્તન કરવું, સત્ય આચરણ કરવું કલયુગમાં તો બહુ કઠિન છે. તો ભગવાને કીધું કે સત્ય આચરણ મનુષ્ય કલયુગમાં કઠિન અને લાગતું હોય તો હું પોતે સત્ય સ્વરૂપ છું, મારી પૂજા કરે. હું પોતે સત્ય સ્વરૂપ છું, મારી જે પૂજા કરશે તો પણ સત્યના આચરણ કરવાનું એને ફળ મળશે, એટલે કે એને સંતોષ મળશે, સમાધાન મળશે. અને એ પછી તો દેવર્ષિએ પૂછ્યું કે સત્યની પૂજા કરવી, તમારા સ્વરૂપની કેમ કરવી, એનું વિધાન શું છે એ મને કહો. ત્યારે કીધું સત્યનારાયણો વિષ્ણુ, વિષ્ણુ ભગવાન હું પોતે જ સત્યનારાયણ છું, મારી પૂજા કરવી. આ પૂજા માટે કોઈ ખાસ મહિનો, ખાસ તિથિ, ખાસ વાર, એ કંઈ ખાસ પક્ષ એ કંઈ જોવાનું નથી. સત્યનારાયણ ભગવાનની પૂજા ગમે ત્યારે થઈ શકે, જ્યારે આપણી પાસે ટાઈમ હોય ત્યારે સત્યનારાયણ ભગવાનની પૂજા કરે. ભગવાન સત્યનારાયણ ભગવાનની પૂજા એ થઈ શકે. તો ભગવાનની પૂજા, ભગવાનને બે વસ્તુ બહુ પ્રિય છે. એક તો કેળા, ભગવાનની પૂજા કરી ભગવાનને કેળા ધરાવવા. બીજું ભગવાનને રવાનો શીરો બહુ પ્રિય છે. એ રવાનો શીરો ભગવાનને ધરાવવો એટલે ભગવાન રાજી થઈ જાય. અને કદાચ શીરામાં નાખવા માટે ખાંડ ન મળે તો એની જગ્યાએ ગોળથી પણ શીરો બનાવી શકાય, એવી છૂટછાટ આપી. અને એ પછી કીધું કે એ દિવસે આખો દિવસ બને તો એકટાણું કરવું, ઉપવાસ કરવો. ઉપવાસ ન થઈ શકે તો એક ટાઈમ જમવાનું, બરોબર. અને પછી શું કરવાનું, રાત્રિમાં જાગરણ કરવાનું. રાત્રિમાં જાગરણ કરવાનું અને જાગરણ મોબાઈલ જોતા જોતા નહીં, ટીવીના ન્યૂઝ જોતા જોતા કે સિરિયલ જોતા જોતા જાગરણ થાય નહીં. ભગવાનનું નામ લેતા લેતા જે થાય ને એને કહેવાય જાગરણ. ગંજી પોતે રમતા રમતા થાય ને એને ઉજાગરા કહેવાય. ભગવાન માટે થઈને જાગીએ એને કહેવાય જાગરણ. પછી મેં પણ પાછી છૂટ આપી કે આખી રાત ન જાગી શકો તો 12 વાગ્યા સુધી તો જાગવાનું, અડધી રાત્રિ સુધી. આજે તો અમે આપણે અડધી રાત્રે ભગવાન નંદન યદુકુલ ભૂષણ ભગવાન પ્રગટવાના છે, એટલે આજે તો આપણે 12 તો આમ જ વાગી જવાના છે. 12 વાગ્યા સુધી જાગવાનું, પણ ભગવાન માટે જાગવાનું. દુનિયાની કોઈની પંચાયત કરતા નહીં, નિંદા કુથલી કરતા નહીં, સિરિયલ જોતા નહીં, મોબાઈલ જોતા નહીં, પણ ભગવાનનું નામ કીર્તન કરતા કરતા જાગવાનું. અને કઈ તો નિંદર આવતી હોય ને તો કીર્તન કરવાનું, કીર્તન આવતી હોય તો ગીતમ નૃત્યાદિકમ તથા નાચવાનું, ડાન્સ કરવાનો, નાચવાનું. એટલે નાચવું એટલે નિંદર આવે નહીં, નિંદર ઉડી જાય. એટલા માટે હરદાસભાઈ નાચવાનું 12 વાગ્યા સુધી. ઊંઘ આવે તો એ તું નચાવજે. હા, અને આવી રીતના ભગવાનની પૂજા સંપન્ન કરવાની. વ્રતનો વિધિ વિધાન જાણી લીધું નારદજીએ, અને એ નારદજી મૃત્યુ લોકમાં આવ્યા, ઘરે ગયા, વ્રતનો પ્રચાર પ્રસાર કરવા લાગ્યા. દુઃખી લોકોને ભગવાનમાં બહુ જલ્દી શ્રદ્ધા થતી હોય છે કે મારો ભગવાનની પૂજા કરી જો દુઃખનો નિવેડો આવે તો. કોઈ ભગવાનના દર્શન કર્યા, કોઈ આ પ્રમાણે ભગવાનની પૂજા કરાવડાવી, અને કોઈએ ભગવાનને પ્રસાદ લીધો, કોઈ આરતી લીધી. આ કોઈને કોઈ હિસાબે સત્યની સાથે બધાનો સંગાત થયો, સંગ થયો. સત્ય જીવનમાં આવે ને એટલે અસત્ય, અનિષ્ટ, અમંગલ, દુઃખ, પરેશાની, ચિંતા, પીડા, વ્યાધિ આદિ આ બધું આપણા જીવનમાંથી જતું જાય. બધા લોકોએ ભગવાનની પૂજાના પ્રતાપે આ લોકમાં સુખ, સમાધાન, સંતોષ વગેરે પ્રાપ્ત કર્યું. અને એ પછી
ભગવાનના ધામને પ્રાપ્ત થયા. इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण गदायां प्रथमोत्सवः सत्यनारायणार्पणमस्तु. बोलो सत्यनारायण भगवान की जय. भगवान ઉપર તુલસી ચડાવી દો. બીજું તુલસીનું પાન હાથમાં રાખો. છતાં મન ન માને કે આનાથી કોને લાગતી વાત કરો તો અમને મન લાગે. તેના માટે થઈને ભગવાનની પૂજા કરવાનો ચારે વર્ણને સમાન અધિકાર છે. ગીતામાં કૃષ્ણ ભગવાન એમ કહે છે ચાતુર્વર્ણ્યમ મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગસઃ. ભગવાને આ દુનિયામાં 4 વર્ણ બનાવ્યા. તમને બોલવાની છૂટ હો. 4 વર્ણ ક્યાં તમને ખબર છે? પૂછું તમને હું. હે તારે બોલવું હોય છૂટ તને? વાહ શાબાશ. આ તમારા પ્રતિનિધિ તરીકે જયદીપભાઈ બોલી ગયા. 4 વર્ણ ભગવાને બનાવ્યા છે. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય. તમે ક્ષત્રિયમાં આવો પછી તમે આ ખેતીનો ધંધો શરૂ કર્યો, પશુપાલન શરૂ કર્યું એટલે વૈશ્યમાં આવી ગયા. અને બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શુદ્ર, આ 4 વર્ણ ભગવાન કૃષ્ણે કે મેં પોતે ઉત્પન્ન કરેલા છે. એમાં બ્રાહ્મણોને ભગવાને પોતાના મોઢામાંથી ઉત્પન્ન કર્યા છે. ક્ષત્રિયોને બાહુમાંથી ઉત્પન્ન કર્યા. બાહુ મોઢામાંથી બ્રાહ્મણને ઉત્પન્ન કર્યા. એટલા માટે બ્રાહ્મણ શું કરે? મંત્ર બોલે, વેદ બોલે, શાસ્ત્રો બોલે, પુરાણો બોલે, ભાગવત સપ્તાહ જેવા પ્રવચનો બોલે, શ્લોકો બોલે. કારણ કે ભગવાનના મોઢામાંથી બ્રાહ્મણો ઉત્પન્ન કરવા માટે જ બ્રાહ્મણોને ભોજન કરાવતા હોઈએ છીએ. પછી ક્ષત્રિય એ ભગવાનની બાહુમાંથી એટલે બંને હાથમાંથી ઉત્પન્ન થાય. હાથ કોનું પ્રતીક છે? હાથ કર્મ કરવાનું પ્રતીક છે. હાથ લડવાનું પ્રતીક છે. કર્મ કરો કે આ સંસાર ની સામે લડો, એ બંને એક સરખું છે. એટલા માટે તમે કામ કરો. ખૂબ ખેતીમાં તમે કામ કર્યું, તનતોડ મહેનત કરી, હાથથી મહેનત થાય. એટલા માટે થઈને હાથ એ કર્મનું પ્રતીક છે, કર્મ કરાવે છે. પછી આવે છે વૈશ્ય. વૈશ્ય એ ભગવાનની સાથળમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે. વૈશ્ય એને કહેવાય જે વેપાર કરે, લે વેચ કરે, એને કહેવાય વૈશ્ય. અને એ પછી શુદ્ર આવે. શુદ્ર ભગવાનના ચરણોમાંથી પ્રગટ થયા. શુદ્રનું કામ છે બધાની સેવા કરવાનું. ઉપરના બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય જે છે એ ત્રણેયની સેવા એ શુદ્ર કરે. તો આ 4 વર્ણો ભગવાનથી જ ઉત્પન્ન થયા છે. બ્રાહ્મણો મોઢામાંથી, ક્ષત્રિયો ભગવાનના હાથમાંથી, વૈશ્યો ભગવાનની સાથળમાંથી અને શુદ્રો ભગવાનના ચરણોમાંથી. એટલે બધા ભગવાનના જ છે. બધા ભગવાનના જ દીકરાઓ છે. ભગવાનના જ બધા સંતાનો છે. અને ભગવાનની પૂજા કરવાનો બધાને સમાન અધિકાર. સદાનંદ નામના બ્રાહ્મણ રહેતા હતા. બહુ ગરીબ હતા અને પરિવારની જવાબદારી એને નિભાવવાની એમના ઉપર હતી. તો કઈ આવકનું સાધન નહોતું. તો એ ઘરે ઘરે પોતાના પરિવારને પોષવા માટે પ્રેમથી નહીં પણ મજબૂરીથી ઘરે ઘરે ભિક્ષા માગી અને ભિક્ષામાં જે કંઈ મળે એ વડે પોતાના પરિવારને એ તૃપ્ત કરતા હતા, એનું ગુજરાન ચલાવતા હતા. એમાં ભગવાનને બ્રાહ્મણ બહુ પ્રિય છે. આપણે વિષ્ણુ સહસ્ત્રના 1000 નામ અત્યારે આપણે ચડાવ્યા તુલસી, એમાં ભગવાનનું એક નામ છે બ્રાહ્મણ પ્રિય. ભગવાનને બ્રાહ્મણો બહુ પ્રિય છે. એ બરાબર ન કહેવાય. તો ભગવાને બ્રાહ્મણની ગરીબી ટાળવા માટે થઈને મનમાં નિશ્ચય કર્યો અને વૃદ્ધ બ્રાહ્મણનું રૂપ લઈ એ સદાનંદ નામના જે બ્રાહ્મણ હતા એમને મળ્યા કે ભાઈ શા માટે ભિક્ષા માંગે છે? કીધું હું બહુ ગરીબ છું, મારી પાસે આવકનું કોઈ સાધન નથી. આ કલિયુગ ચાલે છે એટલે બ્રાહ્મણોમાં કોઈ ધ્યાન દેતું નથી. પહેલાના યુગો એવા હતા કે રાજાઓ, રજવાડી સમાજ હતો, રાજાશાહી હતી, ત્યારે બ્રાહ્મણોને પોતાના આજીવિકાની ચિંતા નહોતી. એ રાજ્યાસન બધું એને આપતું. રાજ્ય તરફથી એની બધી આવશ્યકતાઓ પૂરી થતી. રાજા એનું બરાબર ધ્યાન રાખતા, એને વર્ષાસન બાંધી આપતા. પણ લોકશાહીમાં એવું કંઈ હોય છે નહીં. એટલા માટે બ્રાહ્મણ ગરીબ છે. થયું એવું કે પહેલાના સમયમાં માણસો નવું મકાન કરાવતા તો વાસ્તુ પૂજા કરાવતા.
અને વાસ્તુ પૂજા કરાવતા હતા. પછી વર્ષમાં એક વખત કુલદેવી આપણા છે, આપણી રક્ષા કરવા વાળા એ કુલદેવીનો હવન થવો જોઈએ. એ કુલદેવીનો હવન વર્ષમાં એક વખત માણસો કરાવતા. પછી શ્રાવણ મહિનો ચાલે છે તો શિવજીનો અભિષેક કરાવવો જોઈએ, રુદ્રાભિષેક, એ માણસો કરાવતા હતા. ઘણી બધી પૂજાઓ વર્ષમાં આબાને કરાવતા હતા. પણ હવે આ કલિકાલમાં એવું કઈ છે નહીં. હવે 5 કરોડનો બંગલો લે ને તો એ વાસ્તુ નથી કરાવતા. લગ્નમાં બ્રાહ્મણની જરૂર પડે તો હવે કોર્ટ મેરેજ, સિવિલ મેરેજ થઈ ગયા, એમાં બ્રાહ્મણની જરૂર રહી નહીં. અને પછી ધીરે ધીરે બ્રાહ્મણોની પછી આજીવિકા કેમ ચાલે? પછી બ્રાહ્મણોને થયું કે હવે અમે પેન્ટ શર્ટ પહેરીને નોકરી, કામ ધંધો, બિઝનેસ કરીએ, બ્રાહ્મણનું બ્રાહ્મણત્વ એ છોડી દઈએ, કારણ કે એને મળે નહીં તો શું કરે. પણ આવો સમય આવ્યો છે, એટલા માટે થઈને મારે ભિક્ષા વૃત્તિ કરવી પડે છે. તો કયું કે તમે સત્યનારાયણ ભગવાનની પૂજા કરો, એમનો આશ્રય કરો, ભગવાન બધું સમૂહનામું કરશે. અને બ્રાહ્મણે મનમાં સંકલ્પ કર્યો કે હા, મારું સારું થાય તો મારે આવતીકાલે જ ભગવાનની પૂજા, ભગવાનનું સ્મરણ કર્યું તો ભગવાને પ્રેરણા આપી કે છેલ્લી વખત તું બધાને મળી આવ, એમાં જે કંઈ મળે એ મારા નિમિત્તે વાપરજે અને ખૂબ અતૂટ સંપત્તિની પ્રાપ્તિ થશે. અને એ દિવસે બ્રાહ્મણ દેવતા છેલ્લી વાર ભિક્ષા માંગવા માટે થઈને ગયા. પણ ભગવાનની પૂજાનો શુભ સંકલ્પ કરેલો હતો, એના માટે થઈ અને એને દક્ષિણા ખૂબ મળી, અનેક ગણી મળી. ભગવાનમાં શ્રદ્ધા એને દ્રઢ થઈ ગઈ. ભગવાન ક્યારેય માથે રાખતા નથી. આપણે જેટલું ભગવાન માટે વાપરીએ ને એનું 10 ગણું ભગવાન આપી જ દેતા હોય, આપણે ખબર નથી. ભગવાન પ્રીત્યર્થે 1 રૂપિયો વાપરો તો ભગવાન તમને 10 રૂપિયા કોઈના કોઈ બાને નફો કરાવી દે આપી. બ્રાહ્મણ દેવતા ઘરે આવી, શ્રદ્ધા ભગવાનમાં દ્રઢ થઈ ગઈ. પોતાની પત્ની સાથે બેસી આ પ્રમાણે ભગવાનની પૂજા કરી. અને ભગવાનની પૂજાના પ્રતાપે એનું અનિષ્ટ, એનું અમંગલ એ બધું ભગવાનની પૂજાએ દૂર કરી નાખ્યું. એના ભાગ્યનો ઉદય થવા લાગ્યો. અને પછી એ બ્રાહ્મણ દેવતા થોડા સમયમાં ભગવાનની પૂજાના પ્રતાપે સમૃદ્ધિમાન બની ગયા. અને સમૃદ્ધિમાન બની ગયા પછી બ્રાહ્મણનું દિલ છે ને બહુ મોટું હોય, બહુ ઉદાર હોય. બ્રાહ્મણ લોભી ના હોય, કંજૂસ ના હોય. એનું દિલ બહુ વિશાળ ઉદાર હોય. બધાને ભગવાનના દર્શન થાય, બધાનું દુર્ભાગ્ય ટળે. એટલા માટે હવે મારે મોટી ભગવાનની પૂજા કરવી છે, તે આખું ગામ લાભ લઈ શકે. તો આખા ગામને ભોજનનું આમંત્રણ આપ્યું. ફળિયામાં આવો મંડપ બાંધી અને ભગવાનની પૂજાની તૈયારી શરૂ કરી દીધી. અને બધાને નોખા નોખા કામ સોંપી પતિ પત્ની બંને ભગવાનની આવી રીતના પૂજામાં લાગી ગયા. ભગવાનની પૂજા થઈ રહી હતી. એ સમયે કઠિયારો જે લાકડા વેચનારો હતો, એ લાકડા વેચવા માટે થઈને જઈ રહ્યો હતો. બ્રાહ્મણ દેવતાના ઘર પાસેથી જેવો નીકળ્યો તો એને તરસ લાગી. થયું કે આ બ્રાહ્મણનું ઘર છે ને, રસોઈ બને છે, રસોઈની સુગંધ આવે છે, અહીંયા પાણી હશે. એટલા માટે પાણીની આશાથી એને બ્રાહ્મણના આંગણામાં પ્રવેશ કર્યો. અને બ્રાહ્મણના આંગણામાં પ્રવેશ કરતાની સાથે જોયું ભગવાનની પૂજા થઈ રહી છે. ભગવાનની પૂજાના દર્શન થતા એ તરસ ભૂલી ગયો. ભગવાનના દર્શન કરતો એમને બેઠો રહ્યો. પૂજા પરિપૂર્ણ થઈ ગઈ. બ્રાહ્મણ દેવતા પૂજામાંથી ઉભા થઈ પ્રસાદ દેવા માટે થઈને આવ્યા. ત્યારે કઠિયારાએ વિનમ્રતાથી 2 હાથ જોડીને કહ્યું, મહારાજ, આ તમે કોની પૂજા કરી? આ પૂજામાં મને બહુ આનંદ આવ્યો. હું તો પાણી પીવા આવ્યો હતો, પણ મારી તરસ બુજાઈ. આ કઈ પૂજા છે? મને આ પૂજામાં બહુ આનંદ આવ્યો છે. હું આ પૂજા કરી શકું? આમ પૂછ્યું ત્યારે બ્રાહ્મણ દેવતાએ હેતથી માથે હાથ ફેરવી. આપણે બધા ભગવાનના જ સંતાન. આ ભગવાન, આ પિતા આપણા છે. પિતાની પૂજા બધા દીકરાને કરવાનો સમાન અધિકાર હોય છે. ભાઈ, તમે ભગવાનની પૂજા કરી શકો છો. પેલા પ્રસાદ લ્યો, પાણી પીધું, પછી મને કે કેમ થાય પૂજા? તો કહ્યું કે આ ભગવાનની જે પૂજા છે એ ગમે ત્યારે એના માટે કોઈ ચોક્કસ મુહૂર્ત, ચોઘડિયું, દિવસ વાર જોવાના રહેતા નથી. જ્યારે પણ આપણી પાસે સમય હોય ત્યારે ભગવાનની પૂજા કરી શકાય છે. ભગવાનની પૂજા બધા કરી શકે છે. ભગવાનનું સ્થાપન કરવાનું, ભગવાનને નવડાવવાના, ધોવડાવવાના, ચાંદલો કરવાનો, ફૂલ ચડાવવાના. ભગવાનને તુલસી પ્રિય છે, તુલસી ચડાવવાની. અને એ ઉપરાંત ભગવાનને કેળા પ્રિય છે, કેળા ધરાવવાના. ભગવાનને શીરો પ્રિય છે, ભગવાનને શીરો ધરાવવાનો. આખો દિવસ ભગવાનનું સ્મરણ કરવાનું. અને રાત્રે
જાગરણ કરવાનું. આ પ્રમાણે કરવાથી ભગવાન આપણા દુર્ભાગ્યને સુભાગ્યમાં પલટાવી દે છે. કઠિયારાને વાત ગળે ઉતરી ગઈ. એને મનોમન સંકલ્પ કર્યો કે મને થોડી વાર બેઠો ને પૂજામાં એટલો આનંદ થયો, તો મારા ઘરે ભગવાનની પધરાવીને પૂજા કરું તો કેટલો આનંદ. એને પણ લાકડાનો ભારો માથે લઈ મનમાં સંકલ્પ કર્યો કે આજે લાકડા વેચતા જે કંઈ મળશે ને એ મારા માટે નહીં, ભગવાન માટે એનો ઉપયોગ કરીશ. આવો સારો સંકલ્પ કરતાની સાથે નીકળો. સારો સંકલ્પ કરતા અને જે રોજ દ્રવ્ય મળતું હતું એના કરતા અનેક ગણો વધારે દ્રવ્ય પૈસા એને પ્રાપ્ત થયા. ભગવાનમાં એની શ્રદ્ધા દ્રઢ થઈ ગઈ અને ભગવાનમાં શ્રદ્ધા દ્રઢ થતાની સાથે ઘરે આવી પોતાની પત્ની સાથે બેસી એને પણ આ પ્રમાણે ભાવથી ભગવાનની પૂજા કરી. ભગવાન એના ઉપર પ્રસન્ન થઈ ગયા. એનું દુર્ભાગ્ય ટળી ગયું. સૌભાગ્યની અમને પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ અને પછી એને આર્થિક સ્થિતિ સારી થતી ગઈ. પૈસા વધતા ગયા અને પૈસા જેમ વધે ને મગજ કામ કરતો થઈ ગયો. એ કેવું છે? હા, ભગવાન એના ઉપર પ્રસન્ન થઈ ગયા. એની આર્થિક સ્થિતિ બહુ સારી થઈ ગઈ અને એ પછી મોટો વેપારી બની ગયો લાકડાનો અને માલામાલ થઈ ગયો. આ અધ્યાયમાં સદાનંદ નામના બ્રાહ્મણે ભગવાનની પૂજા કરી હોવાને કારણે આવનારા જન્મમાં સુદામા નામનો બ્રાહ્મણ બન્યો. કૃષ્ણ ભગવાનનો મિત્ર બન્યો. આપ જાણો જ છો, ભગવાન સમાન, દ્વારકાનાથ સમાન સુદામાને વૈભવ પ્રાપ્ત થયો. આ લાકડા વેચનારો જે કઠિયારો છે એ પણ બીજા જન્મમાં ગુહ નામનો રાજા થયો અને એ પણ રામચંદ્રજીને પૂજી ભગવાનના ધામને પ્રાપ્ત થયો. ઇતિ સ્કંદ પુરાણે રેવા ખંડે સત્યનાવૃત કથાયામ દ્વિતીયોત્સવ. બોલો સત્યનારાયણ ભગવાનની પૂજા કરી રહ્યા હતા. એ સમયે સાધુ નામનો વાણિયો વેપાર અર્થે ત્યાંથી નીકળો અને વેપાર અર્થે ત્યાંથી જેવો નીકળો રાજા રાણી ભગવાનની પૂજા કરો. અને એવા સમયે સતાનંદ બ્રાહ્મણે અને કઠિયારાએ પણ આ વાણિયો હતો. વાણિયા કઈ હોશિયાર, કીધું અમને પૂજા ના કરું, ભગવાન પહેલા મને સંતાન આપે પછી હું ભગવાનની પૂજા કરાવું. ઘરે આવી સાધુ વાણિયાએ પોતાની પત્ની લીલાવતીને પ્રસાદ આપ્યો અને પ્રસાદ આપતાની સાથે સગર્ભા થઈ. 9 માસે કન્યાને જન્મ આપ્યો. આનંદ થઈ ગયો અને એવા ભગવાનની પૂજા કરવાનું ભૂલી ગયો. આ ઉલ્કામુખ નામના રાજા પણ ભગવાનની પૂજાને પ્રતાપે ખૂબ ધન અને સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી. આવનારા જન્મમાં દશરથ નામના રાજા થયા. ભગવાન રામના એમને દર્શન પ્રાપ્ત થયા. અંતે એની મુક્તિ થઈ ગઈ. સાધુ વાણીઓ દીકરીને પરણાવી પણ ભગવાનની પૂજા કરવાનું એના નસીબમાં દુઃખ હતું એટલે ભૂલી ગયો અને એ પછી ચંદ્રકેતુ રાજાના રાજ્યમાં આપી પોતાના જમાઈને સાથે લઈ ત્યાં તે વેપાર કરવા લાગ્યા. એ પછી ભગવાને એને ઠપકો આપ્યો કે તું મને ભૂલી ગયો છે, તો તારા ઉપર બંધન કષ્ટ મોટા મોટા દુઃખ આવી પડો. અને એવું થયું કે ચંદ્રકેતુ રાજાના રાજ્યમાં ચોરી થઈ ગઈ. ચોર લોકો ધન લઈને ભાગ્યા અને પાછળના સૈનિકો પડ્યા. ચોરોએ વિચાર કર્યો કે સૈનિકો આપણે પકડી પાડશે તો રાજા કડી સજા કરશે. એટલા માટે થઈ ચોરાયેલો જેટલો માલ હતો એ સાધુ વાણિયાની દુકાન ખુલ્લી હતી ત્યાં દરવાજામાં બધું રાખી દઈ અને પોતે અંધારામાં ત્યાં છુપાઈ ગયા. એ પછી લીલાવતી પણ એની પાસે કઈ રહ્યું નહીં. એ પણ ઘરે ઘરે ભિક્ષા માંગી, પોતાના પેટને પોષવા લાગી. અને એ પછી એવું થયું કે એક દિવસ કલાવતી મોડી આવી. મોડી તો માએ ઠપકો આપ્યો કે બેટા અત્યાર સુધી ક્યાં હતી? તારા પિતા નથી, પતિ નથી, જ્યાં ત્યાં ભટકે છે. માગી કે અમારા પતિ અમારા વિદેશમાં ગયા છે, એનાથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો અમે માફી માંગીએ છીએ અને એમ કેમ પાછા જલ્દી મોકલો. એના કોઈ સમાચાર વાવડ નથી. અને એવા સમયે ભગવાને એની પ્રાર્થના સાંભળી. ભગવાન ચંદ્રકેતુ રાજાના સ્વપ્નમાં આવ્યા અને સપનામાં આવીને કીધું કે બંને નિર્દોષ છે, ચોરાયેલો માલ તો એને પાછો મળી ગયો છે. તે 12 વર્ષ સુધી એને કેદ કર્યા છે. એટલા સમયમાં એટલું ધન કમાઈ શકે કે જે માગે તે બધું આપી અને વિદાય કર, નહીં તો હું તારું સત્યાનાશ બાળી નાખીશ. ભગવાને આમ કહી દીધું. સવારમાં ચંદ્રકેતુ રાજાએ બંનેને મુક્ત કર્યા, દાઢે બાલ કરાવ્યા, સ્નાન કરાવડાવ્યું, વસ્ત્રો પોતાના આપ્યા, અલંકારો આપ્યા, જમાડ્યા, ઉતારો આપ્યો. કીધું ખજાના તમારા માટે બધા ખુલ્લા છે.
જે જોઈ તે તમે લઈ શકો છો. ભગવાનની કૃપાને કારણે તમારે આટલું દુઃખ સહવું પડ્યું, પણ આજથી તમે સ્વતંત્ર છો એમ કહી બંનેને વિદાય આપી. ઇતિ સ્કંદ પુરાણે રેવાખંડે સત્યનારાયણ તૃતીયોત્સવ. અને પછી ભગવાને કીધું તારું વચન સત્ય થઈ જાવ તથાસ્તુ. અને સાચેની નૌકામાં ઘાસ પતાવેલા પાન વગેરે થઈ ગયા. આ બધું જોઈને સાધુ વાણીઓ હાથમાં આવેલું ધન જતું રહ્યું, મૂર્છિત થઈને ઢળી પડ્યો. અને એ પછી એનો જમાઈ ડાયો માણસ હતો, એને પાણી ચાખ્યું. ભગવાન તો કરુણાના સાગર છે, અંતર્ધ્યાન ના થઈ ગયા. ત્યાં ઝાડવા નીચે બેસી ગયા માટે તારી આ દશા થઈ છે. પણ વાણિયા બોલવામાં હોશિયાર હોય કે ભગવાન તમારી માયામાં ઇન્દ્ર મોહિત થઈ જાય, બ્રહ્માજી મોહિત થાય ને ભૂલ કરી બેસે. હું તો સામાન્ય માણસ છું, મારાથી ભૂલ થાય એમાં નવાય શું? એટલા માટે ભગવાન પ્રસન્ન થાવ, ભૂલ નહીં કરું. તમે જે પ્રમાણે મને વૈભવ આપ્યો છે એ પ્રમાણે હું તમારી પૂજા કરીશ. અને ભગવાનને માટે થઈને આતુર થઈને દોડી, પણ ભગવાનના પ્રસાદના અપમાનને કારણે એનો પતિ એને કાંઈ મળ્યો નહીં. પિતા મળ્યા, પાછળ એને થયું કે મારા પતિનું અવસાન થયેલું લાગે છે. એટલા માટે એ જમાનાના રિવાજ પ્રમાણે સતી થવા માટે તૈયાર થઈ. અને સતી થવા માટે તૈયાર થઈ ત્યારે આકાશમાં આકાશવાણી થઈ કે સાધુ વાણિયા તારી દીકરીએ મારા પ્રસાદનો ભૂલથી ત્યાગ કર્યો છે, એટલા માટે એના પતિ એને દેખાતા નથી. એ કલાવતી પાછી ઘરે ગઈ, પ્રસાદ લઈ, હાથમાં પ્રસાદની થાળી લઈ, રસ્તામાં લોકોને પ્રસાદ વેચતી એ પાછી સમુદ્રના કિનારે આવી. ત્યાં એના પિતા મળ્યા, ત્યાં પણ ભગવાનની પૂજા કરી. ઘરે આવીને પણ ભગવાનની પૂજા કરી. પછી નેમ લીધું કે દર મહિને મારે ભગવાનની પૂજા 14 તારીખે કરવાની. એને કારણે આ લોકમાં એને ખૂબ સુખ સમૃદ્ધિ, યશ, પ્રતિષ્ઠા, આબરૂ વગેરે બહુ પ્રાપ્ત થયું. કે ભગવાન જ હોવા જોઈએ. અડધું અંગ બીજા કોઈ માગે, કોઈ ધન માગે, સમૃદ્ધિ માગે, લુગડા માગે, દાગીના માગે, પણ અડધું અંગ મારી પાસે માગે છે એ ભગવાન જ હોય એવું મનમાં વિચારી લીધું. અને ભગવાન આવ્યા છે તો મારા દેવ મૂંઝાવાય નહીં. ભગવાન માગે મારે આપવું જ જોઈએ. એટલે પોતાનું અડધું અંગ કાપીને કરવતથી ભગવાનને અર્પણ કરી દીધું. પણ ભગવાન તો ભગવાન સર્વ સમર્થ છે. ધારે ભગવાન પ્રાણીઓનો શિકાર કર્યા પછી તડકામાં વિશ્રાંતિ લેવા માટે થઈને આવ્યા. વડના ઝાડ નીચે પોતાના ઘોડાને બાંધ્યો, છાયામાં વિશ્રામ કરવા લાગ્યા. એ સમયે બધા ગોવાળિયાઓ ત્યાં ગયા અને ભગવાનની બધાએ પૂજા કરી. પ્રસાદ બીજાને આપવો જોઈએ એટલા માટે ભગવાનનો પ્રસાદ રાજાને આપવા માટે થઈને ગયા. તો રાજાને પોતાના રાજાપણાનું અભિમાન હતું. એને પ્રસાદનો ત્યાગ કર્યો, અપમાન કર્યું. હાલતા થઈ ગયા ખીજમાં ને ખીજમાં. તો એનો ઘોડો મૂર્છિત થઈ ગયો, 100 પુત્રો મરી ગયા અને ધંધાને સમૃદ્ધિ નષ્ટ થવા લાગી. થયું કે આ સત્યનારાયણ પછી જ્યોતિષીઓને પૂછ્યું કે તમે ભગવાનનો તમે પ્રસાદ ત્યાગ કર્યો એનું આ કારણ છે. તો પાછા જઈ ગોવાળિયાઓની માફી માંગી. ભગવાનની પૂજા એ લોકો કરાવતા હતા, એનો પ્રસાદ ગ્રહણ કર્યો. પોતે પણ ભગવાનના ભક્ત થઈ ગયા. ઘોડો એનો સાજો થઈ ગયો. ધંધા અને સમૃદ્ધિ પાછી પ્રાપ્ત થઈ ગઈ. એ પણ દર મહિને આ પ્રમાણે ભગવાનની પૂજા કરતા થઈ ગયા. અને આવનારા જન્મમાં સ્વયંભૂ મનુ થયા, જેનાથી આખી માનવ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થઈ. આપણે બધા મનના સંતાનો, એટલા માટે આપણે બધા માનવો કહેવાય. મનના સંતાનો હોવાને નાતે આપણને આખી દુનિયા માનવ કહે છે, માનવ કહેવાય. પેલા ગોવાળિયાઓ પણ ભગવાનની પૂજા કરી હતી. એના કારણે એવો બધાનો જન્મ ગોકુલમાં થયો. બધા કૃષ્ણ ભગવાનના મિત્ર બન્યા, સખા બન્યા. સુખજી મહારાજ કહે છે આ સત્યદેવને કોઈ સત્યદેવ કહે છે, કોઈ સત્યનારાયણ કહે છે, કોઈ સત્યેશ કહે છે. આ ભગવાનના નામ અલગ અલગ નોખા નોખા છે, પણ ભગવાન તો એક જ છે. કલિયુગમાં આ પૂજા એટલી બધી સસ્તી છે કે અમીર તો કરાવી શકે, પણ ગરીબ પણ કરાવી શકે, બધાથી થઈ શકે એવી આ ભગવાનની પૂજા છે. આમ કઈ ભગવાનના 5મા અધ્યાયને વિરામ આપ્યો. ઇતિ સ્કંદ પુરાણે રેવાખંડે સત્યનારાયણ પંચમોત્સવ. બોલો સત્યનારાયણ ભગવાન કી જય. ઓમ નાભ્યા આસીદંતરિક્ષકું શિષ્ણૌ સમવર્તત પદ્યાંબુર્મિધિ સહસ્રોત્રા તથા થાળી. મેં તો રસોઈ મારે હાથે બનાવી, પ્રાણ જીવન તમ કાજ રે.
મારી પ્રેમની થાળી. ભાત રે ભાત નવેવા મંગાવું, વિધ વિધના પકવાન રે મારી પ્રેમની થાળી. જલ જમુના જેને જ્યારે ભરી લાવું, આચમન કરો ને મારા રે મારી પ્રેમની થાળી. વાસ કરો ને મહારાજ રે મારી પ્રેમની થાળી. માધવ દાસના સ્વામી શમળિયા, તમ પર જાઉં બલિહારી રે મારી પ્રેમની થાળી. આરોગો નંદલાલ રે મારી પ્રેમની થાળી. સામળિયા તમ પર જાઉં બલિહારી રે મારી પ્રેમની થાળી. પ્રેમની થાળી. નૈવેદ્યમ નિવેદયામિ. હરે સ્વામી જય જગદેશ હરે. ભક્તજનો કે સંકટ, દાસ જનો કે અવગુણ क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का। स्वामी दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण ग्रहूँ मैं किसके। स्वामी शरण ग्रहूँ मैं किसके। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा। आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ। वार खड़ा में तेरे। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपते। स्वामी सबके प्राणपते। किस विध में लो दयामय, किस विध में लो दयामय। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन के सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन भी तेरा, मन भी तेरा,
सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय काना काड़ा प्रभु नटवर नंदलाला, मीठे मोरली वाड़ा, मीठे मोरली वाड़ा, गोपीना प्यारा। ओम जय काना काड़ा, कामण गारा कान कामण बहु कीधा, प्रभु कामण बहु कीधा, माखण चोरे मोहन, माखण चोरी मोहन, चित चोरे लीधा। ओम जय काना का नंद यशोदा घेर वैकुंठ उतारे, प्रभु वैकुंठ उतारे, कालिय मर्दन कीधा, कालिय मर्दन कीधा, गायो ने तारी। ओम जय काना काड़ा, गुण तड़ो तुझ पार के में नहीं आवे, प्रभु के में नहीं आवे, नेति वेद पुकारे, नेति वेद पुनीत गुण गावे। ओम जय काना काड़ा, कपूर बेटा जो कर्पूर पूरेण मनोहरेण, सुवर्ण पात्रांतर संस्थितेन, प्रदीप्तमासां सहसंगतेन, निरांजनन्ते जगदीश कुर्वे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनम हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जलेन शीतलीकृत्य यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। पुष्पैः देवताभिवन्दनम्। जमणा हाथથી ભગવાનને આરતી આપજો। આરાર્તિક્યમ સમર્પયામિ, થાળીને ત્યાં રાખી દો। દેવાસ્તાનિ ધર્માણિ પ્રથમાન્યાસન્ન, તેહનાકં મહિમાનઃ શચન્ત યત્ર પૂર્વૈષાદ્યાઃ સંતિ દેવાઃ। ઓમ ફૂલ જોતા હોય તો છો। રાજેદ રાજાદે રાજાય પ્રશ્રેષ્ઠાયને નમો વયમ વૈશ્રવણાય કુર્મહે સૌત્રાદિ સંપદઃ પુષ્પાંજલિ પ્રદાનેન દેહિ મે इच्छितम फलम। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। आ थाळीમાં ફૂલ મૂકી દે। મંત્ર પુષ્પાંજલિ સમર્પયામિ। સ્તુતિપાઠઃ। આપણો આયર સમાજ ખૂબ ઉન્નતિ કરે એ ભાવ સાથે ભગવાન પાસે આપણે પ્રાર્થના કરી, સંકલ્પ કર્યો કે તમે ખૂબ ઉન્નતિ કરો, એ માટે આપણે આ પૂજા કરી। એમાં કંઈ પણ આપણે માણસથી ભૂલચૂક થઈ જાય તો ભૂલચૂક થઈ હોય તો ભગવાન પાસે माफी मांगी लेवानी। पूर्णं तदस्तु मे अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्य भावेन ते यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। बोलो सत्यनारायण भगवान की। सत्यनारायण भगवान परमात्मा ने नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। बधा आरती लई ल्यो, एमां थाળી लई ल्यो, बधा आरती लई ल्यो। બધા આરતી લેતા જાઓ। ચાલો તમે બંને આવી જાઓ હરદાસભાઈ, અને પછી આરતી લીધા પછી પ્રસાદ અહીંથી અને મારી પાસે ચાંદલો કરાવી લેજો। થોડુંક જમીન ઉપર નીચે પાણી નાખી અને તમારે જમીનનો એ પાણીથી ચાંદલો કરી લેવાનો, તમારે પણ કરવાનો। यस्मिन् स्थाने जपं कृत्वा शक्रो तन्मुदां कृते